لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحديث الثاني والأربعون 42 حديث. عن أنس رضي الله عنه قال: كأنس رضي الله عنه يتزجب هنا زجبان قال: ألا سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيلو سمه إلى أنس رضي الله عنه قال الله تعالى: الله سبحانه وتعالى على إلى حديث القدسي نو مالك. قال الله تعالى كلا حديث القدسي مهن كان بس في التوسنة: يا ابن آدم إلى الله سبحانه وتعالى أنت يا آدم لجهوي إلى الله. يا ابن آدم أنت يا آدم لجهوي إنك أنت كما دعوتني كلام من كين درسلا ما مصريا نتزيب وتعالي ما مصدرية أفرشنا فيها إلى اللجم ويمدو موصولة إلى اللجم. أجيب وتعالى مصدرية درس ملون تركم ستنالش ما دمت حيا قل الله سبحانه وتعالى يعيسى ابن مريم النقرية الركن لتناقروا مالك. ثلاثي جارم إنك ما دعوتني قلوا مالك علم من كن مالك إلى ما أفرش إلى اللجم. أتكلم من كين درس ملون تركم نمستن وهي مصدرية ظرفية هلوات النحو جوشنا مالك. فلذي إنك ما دعوتني أنت أني نتكلم من كين رسل على الله سبحانه وتعالى لما أنا عندما يتوقع لله رب العالمين وحده عندما هون متوسنا متوقع هنا قدينه الله سبحانه وتعالى تلمنوا يلمنوا سنة بل عندما ستنتناقر على الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى الله سبحانه وتعالى. فتأرجوا الله على ادعوني لمنوني أستجيب لكم لن أنت لما نتقبل لهم إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يتوقعوا مالتنا ولببلوا يا الله سبحانه وتعالى بهري كفطرانوش بهري تقاراني هنوش طوالا فطرانوش مالتنا عندما يتوقعوا لمنان مالتنا بتعام أي للمنوا أي فلقوا ستأني مبالا يتعالى الفطور عندما يتوقعوا الله سبحانه وتعالى من ستأني مبالا يوجع لمن يستطيع له يالنا الله سبحانه وتعالى. فلذي الله سبحانه وتعالى اسكلم من نو درس ما دعوتني اسكلم من كين درس أنت يا آدم لجوي إلى الله سبحانه وتعالى ورجوتني عندما اسككجل كين درس إلى ودني اسكقامت كدرس الناس ككجل كين درس نينا غفرت لك لأنتني مر الله له إلى الله سبحانه وتعالى. غفرت مار كلها لك لأنت مار كله وانجلهنا على لا ما كان منك لا على ما كان على لا ما نجر لا كان بهونو نجر لا منك كانت بمنك بهونو نجر بهونو نجر لا مالتنا بمن من يوم نجر لا كانت بمنك بهونو نجر أني أسكلم من كين درس الناس كخجل كين درس كاني مهرة نسكت أيك درس أني مر الله له إلى الله سبحانه وتعالى يفلق وانجل مالتنا بنور وانجل تقدر رجاب الدرس من قال مالتنا مرة كان يكفلكنا أن كلام من كين كطيك كين كخجل كين أني لا أنتمر الله إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أبالي هذا من ما يمثلني مال الله سبحانه وتعالى. ولا أبالي ولو مالت من ما يمثلني لا نافيانات أبالي مثلني النبر لا تسجبا فرسجنا ولا أبالي من ما يمثلني مال الله أمر الله له من كلمك أن سونا غير يلم أني لا أنت ممار بمماري مالك الذي من يدك ما كان بمقطع من متقمون غير يلم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول الله سبحانه وتعالى إنك من يسربت على الله سبحانه وتعالى إن أنت بمقطعته إلى الله سبحانه وتعالى من ما يسربت الحقيقة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن أنت الله كما سجناتنا እንደዚህ በአላህ ካመናችሁ ማለት እናንተ በመቅጣት አላህ ምን ይሰራል ምን ያደርግለታል እናንተ መቅጣት ይላል። وكان الله شاكرا عليم الله سبحانه وتعالى مسكون የሆነ አምላክና እንደዚህም አዋቂ የሆነ አምላክ ነው። ስለዚህ ጋር አላህ سبحانه وتعالى በል ከቅጣቱ ይልቅ የሱ እዝነት ማለት ነው ቀዳሚ መሆኑን በላጭ መሆኑን አሸናፊ መሆኑን ካሁን በስተፊት ከማሽ ሰሂህ ቡኻሪ ተጠደቀ በሆነ ዘገባ ውስጥ ተመልክተናል። إن رحمتي سبقت غضبي بمالت مالتنا الله سبحانه وتعالى تناقر الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي يعني أذنت قطعين قدما لك على الله سبحانه وتعالى. وفي رواية غلبت غضبي يعني مالتنا قطع من أدرق لك على الشنف لك على يعني أذنت. فلذي الله سبحانه وتعالى أذن هنا أملاك نونا السن أن لمنو أن طيقه ودى السن قامت أن كجلو. نعم
ولا أبالي يا ابن آدم على أنت يا آدم لجويا لو بلغت بالدرس من قان على ذنوبك وانجله بالدرس من قان أي أنت وانجل بدرس من قان على عنانا السماء سماي مالتنا دمنا أكبر بلي بدرس من قان عنان بلو مالت بمعنى السحاب دمنا مالتنا السماء مالت يا سماي دمنا تك درس ويم دغمو يا سماي دمنا درس مالت بدرس من قان إلى ثم استغفرتني كذا منين مالت مهرة بتطيقني إلى الله سبحانه وتعالى يقدنا الله سبحانه وتعالى يمر الهدن مهرة لتطيقه مالت برقد عندنا وانجلوش الله سبحانه وتعالى يكرم يلاش وانجلوش نورالو يالا من مهرة مطيق لمن كتب على كشرك وجعل له وانجل بمولو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء أمسك وأخذ صاحبه الله سبحانه وتعالى كفلق يزوالي وانجلون بالثبت كشرك وجعل له وانجل فتصمي هنا ناكا توبت سيدرق الله كتغنانيا بمكتلم له كفلق يمر اللتاني لمن كتب على الله سبحانه وتعالى كشرك وجعل له وانجل مهاري هنا أملاك سر هنا مالك يون الناقن عند تكلم مالك وانجل يفتصمي هنا أكال توبة بس لا يمسفرت هنا ودع الله سبحانه وتعالى مستقص مملس مشال مقلب سلازي جيجار مالتنا الله من هذا ثم استغفرتني كزيان مهرة بتأيكني سماي دمنا درس مدرس هنا وانجل فتصما سرت كزيان بهلان مهرة بتأيكني غفرت لك لان تنمر لها له عايشن هو وانجل فتصما سماي دمنا درس مدرس هنا وانجل فتصما أنا نام مسها عندي سبينا ممر له بلو الله سبحانه وتعالى لا يكبر يكون فإذا سألتم الله دببالو زيغا فإذا سألتم الله فإذا سأل أحدكم فليعظم المسألة أو فليعزم المسألة فإن الله لا يتعاظم عليه شيء حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أو مسلم كولت عنكم على دببالو منالو ملكتين صلى الله عليه وسلم عندنا يشاء الله بميلا من جزي ጥያቄውን ቁርጥ ያደርጋሉ ለምን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ምንም የሚከብድና የሚካበድ ነገር የለምና ማለት اللهم لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت አይበል ብለዋል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛችሁ ማለት ነው ከፈለክ ያ አላህ ሆይ ማርልኝ እንደዚሁም ከፈለክ ዘንልኝ አይበል በል ማለት ነው ምን ያድርግ ቁርጥ ያድርግበት አላህ ማርልኝ ከፈለክ የሚባል ነገር አይሰራ الله سبحانه وتعالى ምንም የሚከብደው ነገር የለም በኒ አደም እና የአደም ልጅ ሲሆኑ ማለት ነገራቶች የሚከብዱበትና ከዚህ አንፃር ከፈለክ እንዲህ ማለት አድርግልኝ ብለህ ልትል ትችላለህ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ምንም የሚከብድ ነገር ስለሌለ አላህ ሆይ ማርልኝ ብለህ ቁርጥ አድርገህ መጠየቅ አለብህ አላህ ላይ ምንም የሚከብደው ነገር የለም غفرت لك يا ابن آدم غفرت لك لأن تمر الله يا ابن آدم أنت يا آدم ልጅ ሆይ አለሁም በድጋሚ إنك أنت ولو أتيتني أني زند بتمتعه بقرابي مالت بمكرب هنا لما مولات بمكرب هنا مالت الأرض مدر لما مولات بمكرب هنا مالتنا خطايا سهتتنا وانجل أني زند بتمتعه ثم كزيام أيان وانجل مالتنا انجليزة لقيتني بتجنانين يالا لا تشرك يما تجره نساله بي بني لا شيء أن كنت ما تجره نساله ለበበሉ ዚጋ ሽርክ የሚባለው ጉዳይ አظلم الظلم ነው ከበደሎች ሁሉ ይበልጥ ታላቁ አንጋፋው ቁንጮ በደል ሽርክ ስለዚህ ዚጋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌሎች ተቃቅንና ከሽርክ ውጭ ያሉትን ወንጀሎች ይምር ዘንድ ቅድሚያ ምን መስፈርት አደረገ አደም الاشراك بالله سبحانه በአላህ ላይ አለማጋራት መስፈርት አደረገ በእኔ ላይ ቅንጣትን ሳታጋራ ምድርን ሊሞላ በሚቀርብ በሆነ ወንጀል እኔ ዘንድ መተህኔን ብትገናኘኝ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لآتينك أني ودان تمتعلهن يا الله بقرابها أي مدرن بميكرب لما ملاس بميكرب بوهنا مغفرة على مهرة يجي متعلهن ودان هي حديث عندما يتوقع معنا الحديث الذي ثبت عند البخاري إمام البخاري زند يصدق يهونه زجبا ما له سنسا سبنا ما له تجارة إن رحمتي سبقت غضبي الذي وسعت رحمتي كل شيء بلو الله سبحانه وتعالى عند التناقر مال ورحمتي وسعت كل شيء يعني إذنت ማንኛውንም ነገር ሰፍታለች ብሎ እንዳለው የዚህ ሐዲስ ጽንሰ ሐሳብና ማለት ነው ትርጉም ነው ማለት ይቻላል رواه الترمذي امام الترمذي ማለት ዘግበውታል ሱነን ተብሎ የሚጠራ የሆነው ኪታባቸው ወይም ጃሚዕ ላይ وقال كجمال الامام الترمذي حديث حسن صحيح حسننا صحيح ሆነ ዘገባ ነው የዚህን ማለት ነው ወይም ደግሞ ሐሰን صحيح የሚባለውን ለፍظና ቃልን በተመለከተ ካሁን በፊት ማለት ነው አሳልፈናል ኢማሙ አልባኒ رحمه الله
سلسلة الصحيحة لي صحيح بلوتال ولو قدرم دمو سنن مالها الترمذي إلى من دجو صحيح بلوتال الإمام الألباني رحمه الله. الحديث الثالث والأربعون 43 حديث إلى طيب 43 حديث إن شاء الله وده 7 حديث يكررناه مالك. 43 حديث عن ابن عباس رضي الله عنه كعبد الله بن عباس رضي الله عنه يتزجب هنا زجبانه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بخارينا مسلم صحيح مبالغ كتابات ولا يزجبوه. انقري جدار عن ابن عباس رضي الله عنه كعبد الله بن عباس يتزجب هنا زجبانه إلى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين صلى الله عليه وعلى وسلم قالوا الحقوا أستقوا مالته الحق بلو مالت ما استقات مالته الحقوا أستقوا الفرائض أي الله سبحانه وتعالى قد يدرجاتهم يهونوا مالته يورشا ثمنوچنا كفلوچ أستقوا إلى الفرائض تبلو ميتروت يورشا ثمنوچنا كفلوچ እንደሚታወቀው አንድ አካል በሚሞትበት ጊዜ ወራሾችን ጥሎ የሚሞትበት አጋጣሚ አለ። ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ግን ወራሽ የሌለው የሆነ አካል የሚሞትበት አጋጣሚ አለ። ያ ደግሞ ማለት ንብረቱና ወይም ደግሞ ገንዘቡ ወደ የት ይገባል? ወደ በይቱል ማል አልሙስሊሚን ማለት ይገባል። ሙስሊም የሆነ መሪ ካለ ዛሬ ላይ ደግሞ መንግስት ነው የሚወርሰው አይደለም እንዴ? ነገር ግን እንደ ሸሪዓችን ማለት የሚወስደው ማን ነው? በይቱል ማል አልሙስሊሚን ውስጥ ይገባና ማለት እዚህ ጋር መፍለሃ ዓመህ በሆነ ወይም ጠቅላይ የሆነ ልማት ላይ ማለት ይውላል። مثلا መስጊድ መገንባት መስጊድ ውስጥ እንደዚሁም ደግሞ ውሃ ከሌለ ውሃ፣ ሽንት ቤት ከሌለ ሽንት ቤት። ይህ ምንድነው? መፍለሃ ዓመ ለልሙስሊሚን አማኞች ወይም ደግሞ ሙስሊሞች የሚጠቀሙበት የሆነ ጠቅላይ ወይም ደግሞ ጠቅላይ የሆነ ልማት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያውሉታል። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ላይ ያወጡታል። ሌላ ማለት ነው ማለት መልካም ስፍራዎች ላይ ሙስሊሞች የሚጠቀሙበት ስፍራዎች ላይ ያወጡታል ማለት ነው። ይሁንና ግን አልአስል ወራሾችን ጥሎ መሞት ነው። አንድ አካል ወራሾችን ጥሎ በሚሞትበት ጊዜ ማለት ያሉት የሆኑት ወራሾች ድርሻ አላቸው ያንዳንዳቸው። ሟቹ አካል በቀጥታ ማለት ነው ከመሞቱ በስተፊት ወይም ሲታመም ለገሌ ይሄን ያክል ለበሌ ይሄን ያክል ለበሌ ይሄን ያክል ብሎ አከፋፍሎ አይሞትም፣ አይቻልም። ይሄ ሲጀምር ግልጽ ይመስለኛል። ለበሌ ይሄን ያክል ለገሌ ይሄን ያክል ብሎ አከፋፍሎ ማለት ነው መሞት ማለት አይቻልም። الله سبحانه وتعالى ለእያንዳንዱ አካል የሚደርሰውን አስቀምጧል። ሼክ ሙቅቢል ብን ሃዲ አልዋዲዒ ረሂመሁላህ ፈትዋ በሚሰጡበት ጊዜ ፈጽሞ ይህ የማይቻል የሆነ ነገር ነው። እንደውም የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሸሪዓን መናድና መጣረስና መጻረር ነው የሚሆነው ነው። ምን ማድረግ ከመሞቱ በስተፊት ሰውየው ልብ በሉ ልክ ሲታመም እሞታለሁ ብሎ ሲሰጋ ማለት ነው ወይላ በህይወት እያለ ጤናማ ሆኖ ሳለ ለገሌ ልጄ ይሄን ያክል አድርጋለሁ ለገሌ ልጄ ይሄን ያክል አድርጋለሁ ብሎ ማለት እንዲያከፋፍላቸው ይችላል ጤናማ ሆኖ ሳለ። ነገር ግን ልሞት ነው የሚል ማለት ነው ሁኔታ ላይና ግምት ላይና ጥርጣሬ ላይ ያለ ግን ለልጆቹ ማለት ነው ለገሌ ይሄን ያክል ለበሌ ይሄን ያክል ብሎ አከፋፍሎ መሞት አይቻልም። ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን ታዲያ ፈራኢድን ማለት አስቀመጠ ይማቁ ሁሉም ይሄንን ነገር ይጠቀማል። ይህ ማለት ነው ፈራኢድ ተብሎ የሚጠራ የሆነው ማለት ህግና ማለት ደንብ ውድቅ ሊሆን ነው ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። አይሆነ ይሁንና ግን በህይወት እያለ ሰውየው ሲያከፋፍል ግን ጤናማ ሆኖ ሳለ ወደ ሞት ማለት ነው ወይም ለሞት የሚዳርገው የሆነው ምክንያት የታጣና የተወገደ ሆኖ ሳለ በሚያከፋፍል ጊዜ በልጆች መካከል በፍትህ ማከፋፈል አለበት። ኢተቁላህ ወአዲሉ በይነ አውላዲኩም በማለት መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيما أخرجه البخاري في صحيحه ተናግረዋልና ማለት ነው። አላህን ፍሩ በልጆቻችሁ መካከል በፍትህ አከፋፍሉ ፍትህን ፈጽሙ በማለት መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። مثلا ለአንድ ልጅ በህይወት እያለ ልብ በል ጤናማ ሰላም ሆነ ሳለ ለአንደኛው ልጅ ማለት ነው 100 ብር ከሰጠው ለዛኛው 100 ብር መስጠት አለበት። 50 ብር ብትሰጠው አይቻልም። አድል የለም ትጠየቃለህ የውም القيامة። አላህን ፍሩ በልጆቻችሁ መካከል በፍትህ አከፋፍሉ ፍትህን አስኑ በማለት መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋልና በላንደኛው እንደውም ለልጄ ማለት ነው ልብ በላንደኛው ሱሐቢ ለልጄ ይሄን ያክል ንብረት ሰጥቼዋለሁ ያ ረሱላህ እና ላስመስክርህ አንተን ምስክር ሁንልኝ ብሎ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚጣራበት ጊዜ ኢኒ ላ አሽሀዱ አላ ጀውር ብለው ማለት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፈንግጠዋል። እኔ በአመጽ ላይ ማለት ነው የምስክርነትን ቃል አልሰጠም በማለት አፈንግጠዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በልጆች መካከል እንኳን ፍትህን ማለት ማስፈንና በፍትህ ማከፋፈል
ግድ ነው የሚሆነው። ይሁንና ግን እዚህ ጋር ኢንሻአላህ ታያጅለታል። ይሁንና ግን አንደኛው ልጅ አባቱን በመርዳት በስተኩልና ሳንቲም የሚመጣበት የሆነውን ምንጭ በማጠናከር በስተኩል ከባድ የሆነን ሰዒና ሩጫንና ትጋትን የሚያደርግ የሆነ አካል ከሆነ ለሱ ግን ማለት ነው የለፋበትን አስቦ መስጠት ይችላል። ከለፋበት ውጭ ግን አይሰጥም። ሼክ ሙቅብል ብን ሃዲ አልዋዲዒ ረሂመሁላህ ይህንን አሁን የምናገረውን ፈትዋ አስቀምጠውታል። አባት ተሞቶ ወዳ እየተጣላ ነው። ለምን በሸሪዓ የሚያከፋፍላቸው ነው? አባት አሁን ሰዓት አንዳንዶቹ አባቱ ጎበዝ አባቶች ሁሉንም እንደ ሀቅ አድርገውላቸው ይሄዳሉ። በኋላ ይሄ ነው በቁሙ እያለ ተነጋገርን እኮ ለሞት ማለት ነው የሚያነሳሳ የሆነው ምክንያት የሌለ ሆኖ ሳለ ከሆነ ጤናማ ሆኖ ሳለ ከሆነ እኩል አከፋፍሎ ይሄዳል። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ እኩል አከፋፍሎ ይሄዳል። በሽታ ሲይዘው ግን ሞታለው የሚል ጥርጣሬ ሲመጣበት የዛኔ ማከፋፈል ግን አይቻልም። ተጣላም ተጋጨም ተጋደለም ተፋለጠም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠው የሆነው ማለት ነው ፈራኢድ ተግባራዊ ሊሆን ግድ ነው የሚሆነው። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ አይዋና ተጋደለም ተፋለጠም ማለት ነው በመጋደሉና በመፋለጡ ዘው ይጠየቃል። የራሱ ጉዳይ ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስቀምጧል ህግና ደንቡን። ስለዚህ የዛኔ ያንን ህግና ደንብ ማለት መተግበር ግድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አልሂቁል ፈራኢድ የለም ይሄም የለም። አሁን ልንመጣ ነው ኢንሻአላህ ትንታኔ ውስጥ ልገባ። አልሂቁል ፈራኢድ ቢአህሊሃ ከባል ወደ ባልተቤቶቿ ማለት አይ ኢላ አህሊሃ ማለት አልፈራኢድ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተመነ የሆነው ውርሻይ ተመን ማለት ነው አስጠጉ ማለት ነው። አልሂቁ ብሎ ማለት አልፈራኢድ ውርሻ የሆነ ተመን አላህ ተምኖ አስቀምጧል። እገሌ ከሞተበት ወይም ደግሞ አባት ልጅ ከሞተበት ይሄን ያክል ያገኛል፣ ልጅ ማለት ነው አባቱ ከሞተበት ይሄን ያክል ያገኛል ብሎ አላህ አስቀምጧል ቁርአን ላይ ነው። ኢንሻአላህ እንመለከታለን። አልሂቁል ፈራኢድ ቢአህሊሃ ወደ ባልተቤቶቿ ማለት ነው አስጠጉ፣ ለባልተቤቶቿ አድርሶ ስጡ ማለት ነው። ፈማ አብቀት ያስቀረች የሆነ ነገር ካለ አልፈራኢዱ አይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተምኖ ያስቀመጠ የሆነው ውርሻ የሆነው ተመን ያስቀረ የሆነው ነገር ካለ ፈሊአውላ በላጭ ወደ ሆነውና ቅርብ ወደ ሆነው ረጁሊን ወንድ ዘከሪን ማለት እዚህ ጋር ረጁሊን ሰው ዘከሪን ወንድ ወደ ሆነ ሰው ማለት ነው ይሰጣል። ዘከር የሚለው ረጁል የሚለውን የሚያጠናክር ወንድ ለሆነ አካል ማለት ነው። ማለት እያንዳንዱ ድርሻውን ይዞ ድርሻው ተሰጥቶት ልብ በሉ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠ የሆነው ድርሻ ለእያንዳንዱ አካል ከተሰጠው በኋላ ከውርሻው ማለት ነው ምን የሚተርፍ የሆነ ቀሪ ገንዘብ ይኖራል። ያንን ቅሪት ለማን ይሰጣል ከተባለ ማለት ወደ ዝምድና ወደ ሟቹ አካል ይበልጥ ቅርብ ማለት ነው ለሆነው አካል ይሰጣል። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። ምናልባት ፈርድ ውስጥ እኮ ይኖራል እዛ ተዋርሶ ሳለ ተዋርሷል ድርሻውን ይዟል። ነገር ግን ከተረፈና ከቀረ የዛኔ ለማን ነው የሚሰጠው? ለሟቹ አካል ይበልጥ ቅርብ የሆነ ዝምድና ላለው ለሆነው አካል የዛኔ ወንድ መሆን አለበት ለዛ አካል ይሰጣል፣ ለሴት አይሰጥም። ኢንሻአላህ እንግዲህ ይህ ግልጽ ይመስለኛል። ግልጽ ከሆነ በተግባር እንመልከት። قال الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس إلى آخره ማለት ነው እንመልከት። ይሄ ነው ፈራኢድ ብሎ ማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠው ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። ሱረት ኒሳ ግን ፈራኢድን አስመልክቶ በሰፊ ያብራራችና የተነተነች የሆነች ማለት ነው ምዕራፍ እሷን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል ዩሲኩሙላህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አደራ ይላችኋል ይላል ፊ አውላዲኩም ልጆቻችሁን አስመልክቶ ምን ላይ ማለት ሟቹ አካል በሚሞትበት ጊዜ ልጆችን ጥሎ ከሞተ ማለት ነው አላህ አደራ ይላል ፊ አውላዲኩም ሊዘከሪ ሚስሉ ሐظ الأنثيين አለ ለወንዶች ማለት ነው ሴትና ወንድ ተቀላቅሎ ካለ መሰለን ሟቹ አካል ሴት ልጆችም አሉት ወንድ ልጆችም አሉት እነዚህን ጥሎ ነው የሞተው። ስለዚህ ሴትና ወንድ ተቀላቅሏል ተቀላቀለ የዛኔ በዚህ ሰዓት ምን መድረግ አለበት? ሊዘከሪ ሚስሉ ሐظ الأنثيين ለወንዶች ለሴቶች ከተሰጣቸው ከሆነው ማለት ነው ሁለት ዕጣና እጥፍ ይሰጣቸዋል። ለሴቶች አንድ ዕጣ ሲሰጣቸው ባለፈው አንስቼዋለሁ ይሄን በጥቂቱም ቢሆን ማለት
ለወንዶች 2 እጣ ይሰጣቸዋል። ለሴቶች ማለት ነው 100 ብር ከተሰጠ ለወንዶች 200 ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك ሴቶቹ ማለት ነው ከሁለት በላይ ያሉ የሆኑ ሴቶች ከሆኑ ለነሱ 2/3ኛው ከጥሎት ሟቹ ከጥሎት ከሞቶ ከሆነ ገንዘብ 2/3ኛው ይሰጣቸዋል። ይህ ሲባል ምን ማለት ነው? ገንዘቡ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ለሶስት ይከፈልና 2 እጅ ማለት ለማን ይሰጣል? ከሁለት በላይ ላሉት ለሆኑ ሴቶች ይሰጣል። فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف عند ብቻ ከሆነች ደግሞ ግማሹን ታገኛለች። ጥሎት ሟቹ አካል ጥሎት ከሞተው ከሆነ ንብረት ግማሹ ይሰጣታል። ولأبويه لكل واحد منهما السدس ለእናትና ለአባት ደግሞ ለእያንዳንዳቸው 1/6ኛ አላቸዋል። ለአባት 1/6ኛ ለእናት 1/6ኛ። ይህ ሲባል ንብረቱ ለ6 ይከፈልና አንዱ እጣ ለማን ይሰጣል? ለአባት። አንዱ እጣ ለማን ይሰጣል? ለእናት ይሰጣል። ስለዚህ ለ6 ተከፍሎ አንዳንዱ እጣ ለማን ይሰጣል ማለት ነው? ለእናትና ለአባት ይሰጣል ማለት ነው። ولأبويه لكل واحد منهما السدس بشرط ነው ግን إن كان له ولد አላያችሁ ልጅ ካለው ሟቹ አካል የሚወረስ የሆነው ንብረት ጥሎት የሞተው የሆነው አካል ልጅ ካለው ልጆች ካሉ ለእናትና ለአባት እናትና አባትንም ጥሎ ነው አይሞትም። ለእናትና ለአባት 1/6ኛ ይሰጣቸዋል። ግልጽ ይመስለኛል። ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ልጅ ከሌለው ደግሞ ማለት ነው ሁለቶቹ እናትና አባት ብቻ ናቸው ያሉትና ልጅ ከሌለው የዛኔ አባትና እናት ማለት ምን ያደርጋሉ? ይወርሳሉ። በሚወርሱበት ጊዜ ግን ለእናት 1/3ኛ ይደርሳትና ቀሪውን አባት አሷቢ ይባላል። ተዕሲብ ይባላል። ጠቅላይ ወራሽ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر አላለ አባት ማለት ነው فلأولى ነው አይደለም ለሟቹ አካል አውላ ነው። እንደሚታወቀው ደግሞ ማለት ነው ተዕሲብ የሚባለውና ዙሪያ ማን ነው ጠቅላይ የሆነ ወራሽና ፈራኢድ ወይም ደግሞ ከውርሻ ገንዘብ የቀረው የሆነው ንብረት የሚሰጠው ለወንድ ነው ተብሏል አይደለም? እናት አለች እኮ እናት ሴት ናት አይሰጣትም ለሱ። ስለዚህ ለወንድ ከተሰጠ ያለው ማን ነው? አባት ነው ያለው አይደል? የዛኔ ለአባት ይሰጠዋል አይሰጠውም? ቀሪው ንብረት በሙሉ ይሰጠዋል። ይህ ምን ተብሎ ይጠራል? ተዕሲብ ይባላል። በፈራኢድ ህግና ደንብ ማለት ነው። የፈራኢድ ኪታብ ላይ ማለት ነው እንደዚህ አይነቱ ምን ተብሎ ይጠራል? አሰበህ ተብሎ ይጠራል። አባት በዚህ ሰዓት አሰበ ይህ ሲባል ጠቅላይ የሆነ ወራሽ ነው ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። በመቀጠል የቅድሙ ላይ ደግሞ መጀመሪያ ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ሲባል የዛኔ ማለት ነው እንግዲህ ለእናትና ለአባት አንዳንድ 6ኛ ተሰጥቷቸው እነሱ ይሄዳሉ። ሌላውን ሰማን ነው የሚከፋፈለው? ልጆች ናቸው የሚከፋፈሉ። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። እዚህኛው ላይ ግን አሳቢው ማን ነው? ሁለተኛው ላይ ማለት ልጆች ከሌሉ እናትና አባት ብቻ ከሆነ አሳቢው ማን ነው? ፈራኢድ ያስቀረችው የሆነውን ማለት ንብረት የሚወስደው በጥቅል ማን ነው? ለእናት 1/6ኛ ከተሰጣ 1/3ኛ ከተሰጣ በኋላ በቀጥታ አባት ነው። ግልጽ ይመስለኛል ኢንሻአላህ። ይሄ ነው ባጭሩ። خرجه البخاري ومسلم امام البخاري እና ሙስሊም ዘግበውታል ዘገባውን ይላል። ፈራኢድ የሚባለው ራሱን የቻለ የትምህርት ዘርፍ ነው። ፈራኢድ ተብሎ የሚጠራ ራሱን የቻለ የትምህርት ዘርፍ ሙስጠለሁል ሐዲስ እንደሚባለው ሁሉ ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል። ናሁ እንደሚባለው ሁሉ ሶርት እንደሚባለው ሁሉ አልፈራኢድ አሁን ያወጣሁት የሆነው ማለት ነው። አጥር መጠን ባለ በሆነ ሁኔታ ወጣሁት እንጂ ብዙ ፎተትና ብዙ ጥንቅጥና ውጣ ውረድ ያለው የሆነ አራስ በለንደውም ከባድ ከሆኑት አራሶች ውስጥ አንዱ ነው ፈራኢድ ማለት ሂሳብ ያስፈልጋል። ማት በደንብ የሚችል የሆነ አካል መሆን መቻል አለበት ፈራኢድ ላይ ማለት ነው። ብቁ የሆነ አቋም አንጸባራቂ ይሁን ዘንድ ማለት ነው። አላሁ አክበር። ጨምረው ይሄንን ወይስ አጭር ነው? ቀላል ነው ኢንሻአላህ። አጭር ነው ብዙም ትንታኔ የማያስፈልገው ጨምረው። الحديث الرابع والأربعون على 44 حديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كعائشة رضي الله عنها يتزجب هنا زجبانه كملكتنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجبا سالك قال على أي ملكتنيا صلى الله عليه وعلى وسلم قالوا الرضاعة طبي تحرم ارم تادرغالج ما نجرن تحرم ارم تادرغون نجر الولادة موالد የሚባለው ጉዳይ ارم የምታደርገውን ነገር መጣባትና ጥቢ እርም ታደርጋለች። ይህ ብሎ ማለት
አንድ ሰው በዘር ደረጃ ማለት ከተዋለደ ሲባል ከአንድ እናት ከአንድ አባት ወይም ደግሞ ከአንደኛው ወገን ብቻ ሊዋለድ ይችላል። ከተዋለደ የዛኔ መጋባት የሚባለው ነገር ይቻላል? አይቻልም። እርም ነው? እርም አይደለም። መጋባት እርም ነው። مثلا እህትህን ማግባት ይቻላል? ይፈቀዳል? አይቻልም። حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ብሏል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እህቶቻችሁ በእናንተ ላይ እርም ሆነዋል፣ ማግባት አይቻልም ብሎ አላህ ከልክሏል ሱረት ኒሳ ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው አረዳዓቱም እንደዚሁም ደግሞ ጥብ የሚባለውም ጉዳይ ልክ ዊላዳ ተብሎ የሚጠራው መዋለድ የሚባለው እናትህ ወይም አባትህ የወለዳትን ወይም የወለደቻትን እናትህ ማለት ነው አንተ ልታገባ አይፈቀድልህም፣ አይቻልም። ለምን ከተባለ ያው ነፍስ መጥቶበታል። አንደኛ ይዋል ዊላደቱ ዝም ይላል حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره እርም ተደርጓል ብሎ አላህ ቁርአን ላይ ነፍሰን አንድን ትርጉም እንጂ በማይሸከም በሆነ ሁኔታ ተቀምጧል። ስለዚህ ከሆነ ይሄንኛው ረዳዓ ተብሎ የሚጠራው ከተባለ እሱም እርም ያደርጋል፣ ማግባት አይቻልም። ይሄው ማስረጃችን እዚህ ጋር الرضاعة تحرم ما يحرم النسب ማለት ማን ነው? እንደዚሁም አልዊላዳ ما تحرم الولادة መዋለድና ዘር ሐረግ በዘር ሐረግ መያዝ እርም ማለት የሚያደርገውን ነገር መጣባት ምን ያደርጋል ማለት ነው? እርም ያደርጋል። በጥቢ ማለት የተገናኘሃት የሆነችን ሴት ማግባት አትችልም። ምሳሌ አንተ የአንዲትን ሴት ማለት ነው እናት ጡት ብትጠባ ያቺ ሴት የወለደቻት የሆነችው ልጅ ኢላ የውም القيامة እርም ናት። ለአንተ ልታገባት አይፈቀድም። እህትህ ናት። ግልጽ ይመስለኛል። ይህ ነው የሐዲሱ ማዕና፣ ትርጉሙ ይህ ጽንሰ ሐሳቡ ይህ አይፈቀድም፣ አይቻልም። ግልጽ ይመስለኛል። አሳጥረው ነገር ግን ምን ያክል ማለት ነው ረዳዓ ነው እርም የሚያደርገው የሚለው ላይ ውዝግብ አለ በይነ አህሊ العلم በእውቀት ባለቤቶች መካከል። ከፊሎቹ 5 ረዳዓት አሉ፣ 5 ጥቢ መሆን አለበት ልጁ ማለት እየጠገበ 5 ጊዜ ማለት መጥባት አለበት ይባል። አንድ ጊዜ ቁርስ እንደሚባለው ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ርቦት ማለት ይጠባና ጠግቦ ይለቃል አይደለም እንዴ? ወይስ ብሎ ደግሞ ሲርበው ሁለተኛ ይጠባና ጠግቦ ይለቃል ኢላ አኺሪ 5 ጊዜ መሆን አለበት። ሌሎቹ አንዷን ብትሆን ማለት ነው አንዷን ብትሆን ምን ታደርጋለች? እርም ታደርጋለች ይላሉ ጀምሁሩ ዑለማ። አቀሎቹ ግን ማለት አነስተኞቹ ማለት 5 መሆን አለበት ይላሉ። በፊት ላይ ተርጂህ ያደረኩት የጀምሁሮቹን አንድም ብትሆን እርም ታደርጋለች የሚለውን ነበር። አለጥሂ ግን 5 ረዳዓ መስፈርት መሆን መቻል አለበት። ግልጽ ይመስለኛል። ኢንሻአላህ ተመልሻለሁ ከዛ ከድሮ ማለት ነው 5 ረዳዓ እንደገና በመመልከት 5 ረዳዓ እና ጥቢ ማለት ምን ያደርጋል? እርም ያደርጋል። ሐዲስ አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሙተፈቁን ዐለይሂ ሆነ ዘገባ ስላለ ማለት ነው 5 ጥቢ ምን ያደርጋል? እርም ያደርጋል። 5 ጊዜ ልጁ እየጠገበ ማለት ነው እየራበው ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል። ከጠባ የዛኔ ማለት ነው ሴትዮዋ እናቱ ናት። እሷ የምትወልዳቸው ሴቶችን እሱ ማግባት አይፈቀድለትም፣ እህቶቹ ናቸው። ይህ ነው እንግዲህ ሐዲሱ ጽንሰ ሐሳብና ትርጉሙ አላሁ አለም ነበር። አخرجه البخاري ومسلم ቡኻሪና ሙስሊም ማለት ነው የዘገቡት የሆነ ዘገባ ነው ይላል። ነፍሰ